لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمه الله دمها وجعلنا من صالح أهلها سووا صفوفا فإن تسجد صفوف من تمام الصلاة علينا فكان المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلي على رسول الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah majelis syuruk yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mendengarkan cawisan di pagi Ahad ini, dan insyaallah pagi Ahad ini cawisan akan disampaikan oleh yang terhormat Al Ustadz Sirojuddin, atau yang lebih tenarnya adalah Ustadz King. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama mendengarkan dari beliau. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan, fal yatafaddal masykura Ustadz sampai waktu syuruk. Sebelum syuruk nanti dibuka sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama sudah diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang begitu sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghadiri daripada majlis ta'lim yang begitu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah berkat hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, kita mendapatkan nadarah, pandangan yang sangat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kedua orang tua kita juga diampuni oleh Allah, dan kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah, agar senantiasa kita taat beribadat kepada Allah, dan insya Allah kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan di yaumul qiyamah kita diperkumpulkan lagi bersama golongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab bahwasanya disebutkan ada 4 iko nasihat yang tertulis di tongkat Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu punya tongkat. Wong make tongkat ini hukumnya sunnah. Wong make tongkat itu hukumnya sunnah, tapi di saat umurnya masuk 40 tahun. Di saat umurnya masuk 40 tahun, maka sunnah hukumnya make tongkat. Kenapa? Biar ingat mati. Nyekel tongkat itu tujuan biar ingat mati. Wong yang ingat mati itu otomatis ingat sama Allah. Wong kalau ingat mati itu sudah ingatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak nafsu, nah ke PS lah, pulang kili dan nafsu lagi, sudah ingat mati sudah. Jadi yang dilakukannya itu ibadah terus, tidak galak melakukan perbuatan maksiat, nah ngomongi wong tidak galak lagi, nah buka aib wong, nah ngatur
cari dunia, cari dunia. Ka'annaka ta'ishu abada. Bayangkan kita itu matinya itu masih lama, hidupnya masih lama. Kenapa? Bukan berarti jangan salah tafsiran. Banyak orang salah tafsiran. Kalau macam itu, udahlah kumpulkan banyak duit, banyak. Karena itu masih lama. Bukannya itu. Maksud Nabi itu wa'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Sebaliknya, nyari duit itu santai baik. Besok masih ada lagi. Jangan bergabung kino. Jangan bergabung kino. Ada orang di samping nyari dunia lupa dengan sholat. Kadang-kadang tentu jam 3 subuh sudah. Balik ke rumah jam 12 malam. Pergi subuh tak sempat sholat lagi sudah. Baliknya menghadap dulu. Yang dicari apa? Dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah di waktu Allah nak ciptakan dunia, Allah itu berdialog dulu sama dunia. Dalam hadis qudsi, di terjemahannya dalam hadis qudsi. Kata Allah ngomong sama dunia, wahai dunia, kalau seandainya kakek hambaku ngajak kau jadikan dia itu budak. Jadikan budak kau. Jadikan dia budak kau. Kalau ada hamba yang ngajak kau. Tapi kata Allah, kalau seandainya ada hamba yang mengajar aku, kau harus jadi budak dia. Harus jadi budak dia. Maka Nabi Sulaiman itu disuruh milih. Nabi Sulaiman disuruh milih harta apa milih ilmu akhirat. Nabi Sulaiman milih apa? Milih ilmu. Ditanya, ngapa kau tak milih harta? Malah milih ilmu. Kata Nabi Sulaiman, kalau aku milih harta, ilmu tak bakalan melok aku. Tapi kalau aku milih ilmu, kata Nabi Sulaiman, harta bakal melok, bakal dapat. Makanya ulama-ulama sekarang ini, masya Allah, fasilitasnya, mobilnya Alfa. Karena jadi tadi itu kalau milih ilmu, dunia melok. Tapi kalau seandainya nyari dunia, nyari harta tadi, ilmu tak bakalan melok. Seperti Imam Ali. Imam Ali karamallahu wajhah itu ditanya sama Allah, wahai Imam Ali, apa bedanya ilmu sama harta? Apa beda ilmu sama harta? Mal farq bainal ilm wal mal? Ditanya sama Allah, apa bedanya ilmu sama harta? Kata Imam Ali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Perbedaan ilmu sama harta, kata Imam Ali, apa? Kalau ilmu menjaga dirimu, tapi kalau harta kau yang jagonya. Itu perbedaan ilmu sama harta. Kira-kira benar enggak? Uang kalau banyak harta, wow. Pikirnya terus, dia nyagoi hartonya, harta yang di sini, harta yang di situ, tanah yang di sini, kontrol terus ini. Ini sebab tanah ini kalau tidak dikontrol selamanya bakal hilang ini. Nah, itu kata Imam Ali. Bedanya ilmu sama harta, kita yang jago harta, tapi kalau ilmu yang jago kita. Nah, makanya alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di majelis ilmu. Insya Allah dengan majelis ilmu apa? Yang sakit Allah sehatkan. Yang rezekinya seret Allah lancarkan.
Allah luaskan, panjangkan umurnya insya Allah. Mati husnul khatimah. Itu. Mangko di tongkat Nabi Allah Musa itu dikatakan apa? Dikatakan ada 4 iko nasihat. Nabi Musa punya tongkat. Di dalam kitab disebutkan di tongkat Nabi Musa itu ada 4 iko nasihat. Nasihatnya tidak pula panjang. Cuman yang dituju 4 iko golongan. Yang pertama nasihat ini untuk para alim ulama. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua untuk umaro. Nasihat yang ketiga untuk wong kayo. Nasihat yang keempat untuk wong miskin. Yang pertama tertulis di tongkat Nabi Allah Musa itu kullu alimin idza la ya'malu bi ilmihi kana huwa wa syaiton sawa atau wa iblis sawa. Itu kullu alimin, jadi dengeri ya, diulang-ulang biar hafal. Kullu alimin idza la ya'lamu bi ilmihi kana huwa wa iblis sawa. Di tongkat Nabi Musa itu yang pertama dikatakan setiap wong yang punya ilmu, para ulama. Setiap wong yang berilmu. Tidak galak ngamalkan ilmunya. Tidak galak ngamalkan ilmunya. Adapun wong yang semacam itu, kata Nabi Musanya tertulis di tongkatnya apa? Adapun wong yang semacam itu dengan iblis itu sama. Dengan iblis itu sama. Siapa? Ulama. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Banyak sekarang ini. Yang halal-halal diharamkan. Apa yang halal-halal? Banyaklah, tidak saya sebutkan. Kagak ada yang kesinggung. Yang haram-haram dihalalkan. Nah ini aku galak unjuk contohnya. Misal kawin mut'ah. Kawin mut'ah, nikah mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak. Kawin kontrak. Apa hukumnya? Haram. Tapi ada yang sekelompok yang mengatakan halal daripada zina. Daripada zina lama kawin kontrak. Ini dari mana? Memang mut'ah itu di zaman Nabi Muhammad ada. Para sahabat perang berbulan-bulan bahkan sampai tahunan ninggalkan keluarga, ninggalkan istri, perang. Nah disitulah diperbolehkan mut'ah. Cuman sudah mansuh, ada dalil ini, ada nasakh, ada mansuh. Dihapuskan, tidak boleh lagi yang macam itu, haram. Nah zaman ini lagi ada sekelompok wong tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kawin mut'ah. Biarlah daripada dia zina. Wah ini parah ini. Bahkan ada yang mengatakan kawin kontrak ini tidak butuh wali lagi. Tidak butuh wali, tidak butuh saksi. Kawin kontrak itu tidak butuh wali sama saksi lagi. Yang penting ada lanang, ada betina, ada mahar. Galak sudah restu dia. Jadi sudah. Contoh misalkan ada betina misalkan. Galak tak kau jadi bini aku. Cuman 3 bulan baik. Jatah kau 100 juta.
Kata betinonya, payu, sah sudah. Nah, itu dahsyat. Sedangkan yang namanya nikah itu ada syurut, ada syarat. Syarat nikah, ada syaratnya. Ada wali, syahiden, ada dua saksi, ada mahar, ada ijab gobul, di situ ada syaratnya. Nah, maka daripada itu banyak yang alim ulama ini kadang-kadang ada yang haram dia katakan halal. Dan juga ada yang halal dikatakannya haram. Nah, yang macam ini dikatakan sama ulama, ada sekelompok yang menghalalkan yang haram, yang mengharumkan yang halal, itu diumpamakan ulama yang macam ini apa? Mak kaya kotoran unta. Mak kaya kotoran unta dibagi dua. Sikok tadi itu ulama yang mengatakan yang halal jadi haram. Tinggal separuh lagi. Untuk siapa? Untuk yang mengatakan yang haram jadi halal. Nah, maka daripada itu kalau seandainya ada ulama yang tidak galak mengamalkan ilmunya, maka dia dikategorikan dengan iblis itu sama. Sebab kenapa? Iblis itu tidak galak mengamalkan ilmunya. Di saat iblis diperintahkan sama Allah untuk sujud sama Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan. Apa kata iblis? Ana khaira minhu. Ana khaira minhu. Aku lebih baik dari dia, ya Allah. Ketukar. Adam suruh sujud sama aku. Bukan aku yang disuruh sujud sama Adam. Khalaqtu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, di sini makanya kita tidak boleh kita ngerasa lebih baik daripada wong lain. Ngerasa lebih baik dari wong lain, lebih bagus, yang lebih-lebih lah. Itu kaget takutnya sombong. Makanya sombong itu tidak boleh. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrih au kama qala. Kata Nabi Muhammad, tidak bakal masuk surga seseorang yang mana jero hatinya ada sifat sombong sekecil biji zarrah. Tidak boleh, sedikit pun tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannibha fal muttaqi. Dikatakan sifat kibir, sifat sombong itu hanya milik Allah. Mahsusah, khusus untuk Allah. Hendaklah kita menjauhi sifat sombong dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh alim ulama, sifat sombong itu apa? Selendangnya Allah. Jadi kita tidak berhak memakai daripada selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama tadi begitu. Beda kalau seandainya ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Makanya ulama ini kan ada dua macam. Ada ulama su, ada ulama khair. Ada ulama yang buruk, ada ulama yang baik. Ada ulama yang jahat. Ulama yang jahatnya apa? Dia apa? Jual ilmunya dengan
untuk mendapatkan daripada dunia. Dia jual agama. Dia jual agama untuk mendapatkan dunia. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, kul min kasbik wala ta'kul min dinik. Kata Sayyidina Umar, makanlah engkau dari jerih payah. Jangan makan dari hasil agama. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ya. Jadi kalau ulama baik, peloi. Ulama baik. Sebab ulama ini apa? Dikatakan sama Nabi Muhammad, salah satun yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 yang bisa nganjuk syafaat di hari kiamat. Siapa? Al-anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Yang pertama yang bisa nganjuk syafaat di hari kiamat para nabi-nabi. Kemudian para alim ulama. Yang ketiga para syuhada. Tapi ulama yang mana? Ulama yang berjalan di jalurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, tertulis di tongkat Nabi Allah Musa nasihatnya, kullu sultanin la ya'dilu bi ra'iyatihi kana huwa wa fir'aun sawa. Kullu sultanin, setiap pemimpin, la ya'dilu bi ra'iyatihi, tidak berlaku adil dengan kepemimpinannya. Kana huwa wa fir'aun sawa. Adapun dia dengan Fir'aun itu sama. Makanya kita nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin yang benar-benar. Sebab kalau pemimpin yang baik, yang benar-benar sesuai tuntunan daripada syariat Nabi Muhammad SAW, dia kaget dia yaumul qiyamah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kaget mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang benar. Maka dikatakan sama Nabi Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi Muhammad, setiap kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kita pemimpin kaget, bakal ditanya, dihisab di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pemimpin galau-galaunya. Galau-galaunya kita pemimpin. Apa yang kita pimpin? Organ tubuh kita. Kita punya mata, kita yang memimpinnya. Pemimpin galau kita. Di luar pemimpin para umara, kita juga pemimpin. Memimpin organ tubuh kita. Kita punya mulut, yang memimpinnya kita. Kita punya tangan, yang memimpinnya kita. Kita punya kaki, yang memimpinnya kita. Kita nih baik, organ tubuh kita bakal dihisab di yaumul qiyamah. Bakal dipertanggungjawabkan. Kau gunakan apa lisan? Makanya Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk banyak-banyak berzikir. Itu tujuan Allah menciptakan lisan. Tujuannya untuk banyak-banyak zikir. Yang kedua, banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, wa tursyidun nas ila tariqillah, ngajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Allah menciptakan lisan, ngajak wong ke jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan untuk apa? Untuk ngomong yang seperlunya baik. Ngomong seperlunya baik. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad, barang siapa wong yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Mendak tu diam. Mendak tu diam. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Wa man kasura khata'uhu kasura zunubuhu. Wa man kasura zunubuhu adkhalallahu ilaihin nar aw kama qala. Dikatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa wong yang nyenyes. Barang siapa wong yang nyenyes. Banyak ngomong, yang ngoceh, banyak banyak ngoceh. Apa kata Nabi Muhammad? Kasura khatauhu, banyak salahnya kage. Kalau banyak ngomong, kage banyak salahnya. Nah, wong yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wong yang banyak dosanya, tempatnya di jero api neraka. Maka daripada itu kita sebagai pemimpin, pimpinlah diri kita, dan terutama para umaro yang mimpin kota, mimpin provinsi, bahkan mimpin negara, hendaklah harus berlaku adil. Yang ketiga, nasihat yang ketiga yang tertulis di tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam, kullu dzimalin la yanfa'u bihi kana huwa waqarun sawa. Dikatakan setiap wong yang berharto, setiap wong yang berharto, tidak galak memanfaatkan hartonya, adapun dia dengan korun itu sama. Ada wong yang punya harta, tidak galak memanfaatkan hartonya. Misalkan nak pagak masuk Dzulhijjah, hartanya banyak. Kata Nabi Muhammad, man lahu sa'atun lam yudakhi fala yakrubanna musallana. Kata Nabi Muhammad, barang siapa wong yang dinjuk keluasan rezeki oleh Allah, tapi dia tidak galak membeli hewan kurban, fala yakrubanna musallana, jauhlah kata Nabi Muhammad, jauh, jangan magai ibadah kami, tempat ibadah kami, jauh. Diusir sama Nabi Muhammad. Siapa? Wong yang dinjau rezeki pas 10 Dzulhijjah ini, kebenaran 10 Dzulhijjah, bisnisnya jebol. Dapat duit misalkan 100 juta. Mampu tak dia beli hewan kurban? 100 juta. Kambing sikok 3 juta. Kambing sikok berapa? 3 juta. Mungkin nak sapi juga masih ada sosokan. Tapi dia udah galak. Yang macam ini yang diusir sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada harta, dah galak memanfaatkan hartanya. Tahan. Kalau untuk akhirat dah galak dikeluarkan harta. Kalau untuk dunia, surah. Kalau untuk dunia surah. Tapi kalau untuk akhirat dah galak. Masjid kita misalkan nak ngadakan Isra Mi'raj, butuh dana, sudahlah. Masjid sudah banyak dananya, simpan duitnya, dah galak.
Ini namanya apa ini? Wong yang cak mana namanya? Oh, jiwa Palembang getah basah. Getah basah. Dia punya harta, tapi untuk kebaikan tak galak dia. Ada wong yang kena musibah, tak galak ngolong ke tangannya, tak galak. Ada anak yatim, tak galak. Misalkan ada tempat ibadah, masjid membutuhkan dana, misalkan butuh apa, tak galak dia dipinta. Nah ini, wong yang macam ini kata Nabi Muhammad apa? Kikir. Al-bakhil, kata Nabi, ba'idu minallah wa gharibu minasyaiton. Kata Nabi Muhammad, wong yang kikir, alias getah basah, jauh dari Allah. Wa gharibu minasyaiton, pagaknya dengan syaitan. Wa ba'idu minal jannah wa gharibu minan nar, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Punya duit, mampu dia untuk pergi haji itu mampu. Punya duit untuk pergi haji mampu. Kalau dia pergi haji, dosa-dosanya diampuni sama Allah. Dia pergi haji, dia mendapatkan derajat yang tinggi, jaminannya surga. Kata Nabi Muhammad, al-hajjal mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, kata Nabi, tidak katik balasan dari Allah kecuali surga. Nah ini. Kalau dia seandainya dia mampu punya duit, ada mampu dia punya duitnya. Tapi tidak galak pergi haji. Kalau seandainya dia pergi haji, dia dekat kepada Allah. Dia tidak galak pergi haji. Akhirnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti 10 Zulhijjah, dia mampu beli hewan kurban. Dia mampu beli hewan kurban. Kalau dia membelikan hewan kurban apa? Dia membeli hewan kurban. Kata Nabi Muhammad, di saat hewan kurban itu disembelih, darah nyampak ke tanah, pada saat itulah dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tahan. Daripada aku beli ke sapi, lama aku beli ke iPhone Pro Max. Ujung-ujungnya kalau dia bersedekah, jauh dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Orang bersedekah, dekatnya dengan syaitan. Maka daripada itu kita kalau ada duit, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ibu-ibu ada emas, nyimpen emas. Nyimpen emas ini kena zakat. Bu ya. Ibu-ibu misalkan nyimpen emas, emas lagi murah ini, beli emas, lagi naik harga emas. Dihitung kena zakat. Berapa zakat emas? Zakat emas itu taruhlah 100 juta. 100 juta, mana totalkan 100 juta. Dia ada nih, tapi tidak galak mengeluarkan zakat. Makanya ibu-ibu, emas yang disimpan itu kena zakat. Kalau emas yang dipakai tidak kena zakat. Kalau macam itu, Ustaz, aku pakai galau emas aku, pakainya galau. Ke Jaka Baging, Pasar Induk, kena begal sampai ngotai. Jadi nasihat yang tertulis di tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam apa? Kullu dzimalin la yanfa'u bihi kana huwa wa qarun sawa. Setiap wong yang punya harta, punya duit, tidak galak memanfaatkan duitnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dia dengan korun itu sama. Korun itu hartanya banyak, kunci gudangnya bae, dalam kitab tuh ditulisin kunci gudang bae, uang 20 udah terangkat kunci gudangnya bae. Makanya korun itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, matinya ketimpa hartanya dewek. Nah, makanya jangan sampai kita macam itu.
Nah, yang terakhir, nasihat yang terakhir di tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan kullu fagirin la yasbiru bi fagrihi kana huwa wa kalbun sawa. Nah, ini yang paling parah ini. Yang paling parah ini nasihatnya. Setiap wong miskin tidak galak bersabar. Setiap wong yang miskin tidak galak bersabar dengan kemiskinannya. Adapun dia dengan anjing sama. Nah, ngapa cak itu dengan anjing parah nian? Ngapa dengan anjing sama? Wong yang miskin tidak galak bersabar. Padahal wong yang miskin ini kalau dia bersabar bakal kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad itu pernah sewaktu-waktu berdoa. Mungkin kalau kita mungkin sungkan nak baca doa ini. Tapi doa ini dibaca sama Nabi Muhammad. Allahumma ja'al miskinan. Ya Allah jadikan aku wong miskin. Benar tak ibu-ibu berdoa aja ini? Benar tak kita Pak doa? Ya Allah jadikan aku wong miskin. Benar tak? Nah benar, kalau kita ya Allah luaskan rezeki ya Allah. Ya Allah minta ini, minta yang banyak ini. Nabi Allahumma ja'al miskinan. Ya Allah jadikan aku wong miskin. Itu Nabi Muhammad. Ngapa Nabi Muhammad nak berkumpul kaget dia mulia sama wong yang miskin. Tapi wong miskin yang mak mana? Wong miskin yang bersabar. Wong miskin yang sabar. Misalkan dia sago makan misalkan lauk tempe terus sabar. Selamat. Yang tidak kalah bersabar ini lauk tempe terus pengen makan ayam. Duit tak kate. Ayam masuk ke rumahnya. Nah, ayam Tuhan ini. Katanya ayam Tuhan. Sembelihnya lah itu haram. Haram tak boleh. Pengen nak beli sendal baru. Duit tak kate. Sabar. Ini dah ke masjid. Uji ustad itu. Mbak yang bagus tinggal ke yang buruk. Pas keluar masjid cari yang bagus sendal. Cari yang bagus. Oh ini yang paling bagus mbak. Berdosa. Berdosa. Dah galak bersabar. Nah maka di situ dikategorikan setiap orang yang miskin yang tidak galak bersabar dengan kemiskinannya, adapun dia dengan anjing itu sama. Ngapa? Ditakutkan dia bisa membunuh kalau dia galak bersabar. Bukti sekarang banyak. Begal sekarang dibunuhnya kalau. Makanya anjing itu ada dua macam. Anjing itu ada dua macam. Ada anjing yang boleh dibunuh, ada anjing yang tidak boleh dibunuh. Anjing apa yang boleh dibunuh? Kalbul ukur, anjing gila. Anjing gila kalau tidak dibunuh bahaya. Kita yang bisa dimusnahkannya. Makanya boleh dibunuh. Makanya dalam ilmu fikih itu ada makhluk Allah ini ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Makhluk Allah ini ada yang Allah muliakan, ada yang tidak Allah muliakan. Dalam kitab fikih, siapa yang ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan sama Allah, yang tidak dimuliakan sama Allah, siapa? Yang pertama, zanil muhson, zina muhson, sudah punya bini masih galak berjajan, itu boleh dibunuh. Zanil muhson hukumannya apa? Dipendam babit pakai batu sampai dia mati. Itu boleh dibunuh. Ada lagi terus apa? Murtad itu halal, boleh dibunuh, tapi nasihati dulu. Dinasihati, ngapa kau murtad? Balik lagi ke Islam.
Ada galak aku masuk Islam. Aku nak murtad tulah. Kalau murtad rezeki aku banyak. Kalau aku Islam seret. Masalahnya itu tak galak dia. Dia tetap nak murtad tulah. Udah dinasihati. Boleh dibunuh. Tapi yang bunuh ya hakim. Hakim. Terus tarikus sholah. Wong yang selalu ninggalkan sholat. Wong yang selalu ninggalkan sholat. Subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Sholat cuma setahun sekali, Idul Fitri. Sholatnya cuma Idul Fitri. Ini ghairu muhtaram, tidak dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia dibunuh, tapi nasihati dulu. Ngapo kau ditanya, ngapo kau tidak ada sholat? Kalau dia ngomong sholat itu tidak wajib, sholat itu tidak wajib, tidak diwajibkan sama Allah, tidak apa-apa tidak sholat. Nah ini, itu namanya tahrikus sholah. Tapi kalau seandainya dia ngapo kau tidak ada sholat, males, sungkan, itu fasik, fasik, dosa besar. Cuma kalau seandainya dia menyatakan ngapo tidak sholat, tidak diwajibkan sholat itu, ini. Tapi yang bunuh hakim. Lalu kemudian babi sama anjing. Nah ini ghairu muhtaram, babi sama anjing. Kalau babi, kalau anjing masih ada dua pilihan. Kalau anjing masih ada dua pilihan tadi. Ada kalbul ukur sama anjing gilo sama yang tidak gilo. Kalau anjing gilo boleh dibunuh. Kalau yang tidak gilo haram, tidak boleh dibunuh. Yang terakhir apa? Al-khinzir, babi. Babi ini tidak kate. Nak babi kota, babi hutan. Babi apa? Babi ngepet. Boleh dibunuh. Termasuk yang ghairu muhtaram. Makanya wong yang begal tadi, wong yang dikatakan wong yang miskin tadi, kalau dia tidak galak bersabar, dia dengan anjing itu sama, ditakutkan begitu. Kalbul ukur boleh dibunuh. Kalau seandainya dia sampai dia begal segala macam, maling, ngebunuh, ngerampok, sampai ngebunuh, maka dia dikategorikan kalbul ukur, anjing yang boleh dibunuh. Nah 4 ikut nasihat ini tertulis di tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengamalkan dari 4 ikut nasihat itu, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, Ustaz, alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan banyak pengalaman maupun ilmu dan sebagainya kepada kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pahala apa yang disampaikan Ustaz tadi. Saya ingin mengemukakan Pak Ustaz bahwa kita senantiasa menyatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Tapi pengalaman ini justru yang banyak melenceng ini para ustaz-ustaz, ulama-ulama. Ada ulama besar misalnya, Pak Sobur, saya minta tolong bantuan, saya mau jadi ketua. Oh, niatnya apa? Kalau kita jadi ketua ini kaget pacak jadi komisaris ini. Nah niatnya lain, nyimpang. Kemudian ulama-ulama ini juga banyak juga saya perhatikan yang ujub, bahkan riak. Misalnya dia jadi ujub ini kan di dalam hati kita tuh terbetik bahwa kita yang lebih pintar daripada orang. Misalnya dia imam. Nah, seolah-olah bacaan dan sebagainya ini dia tidak memperhatikan para makmum ini yang mungkin ada yang reot, ada yang tua, ada yang apa, tapi dia terus panjang. Itu juga ujub. Ada juga ulama-ulama yang riak. Nah, ini gimana hukumnya? Sekarang ini banyak, memang dikatakan oleh Rasul bahwa nanti akhir zaman itu bolak-balik.
Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang tidak ngerti ngurusi umat lah ngurusi umat sekarang ini kan. Saya tidak menyebutkan namanya Pak Ustaz. Yang tadi saya katakan innamal a'malu binniyat. Hei Ustaz, ulama. Kalau nggak salah ulama itu diundang oleh si A ini sudah lebih dulu daripada yang dari Pusri itu ngundangnya. Ngapo juga kamu datang situ? Amplopnya lebih besar Pak Suburuji. Nah ini udah beda dia. Ya. Kalau zaman dulu Pak Ustaz, karena saya termasuk yang di umur 60-an sudah ada ya. Bahwa tidak ada satupun juga para ulama-ulama ini yang ngurusi masjid, ngurusi apa namanya itu dia minta uang. Nggak ada dia. Kecuali kalau dikasih memang ya itu tadi rezeki kata Ustaz tadi. Karena dia punya ilmu. Tapi ilmu sekarang ini sudah dijual belikan. Ya. Sudah dijual belikan, dia betul-betul minta amplop lebih besar. Semakin dia panjang menyampaikan ceramahnya, amplop semakin besar katanya. Padahal al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu ini lebih berharga daripada emas. Seperti ini Pak Nur tadi lupa, Ustaz Nur mengemukakan bahwa kita ini mau sholat isyraq nanti. Ya. Sholat isyraq ini menurut UAS Pak, itu jam 6 sekarang. Jam 6 boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit. Daripada kita ngukur-ngukur matahari yang sulit kita mengukurnya. Nah, maka waktu kita hargai juga. Kami sini ini kan banyak yang kurang pintar Ustaz ya. Kurang pintar dari ilmu-ilmu agama ini. Jadi kami kepengen banyak berdiskusi juga. Tapi karena Ustaz tadi sudah panjang dan kita sudah mau masuk suruh 4 menit lagi, memang boleh lebih. Tapi lebihnya jangan terlalu banyak. Kurangnya juga jangan terlalu banyak. Itu menurut UAS, bukan menurut saya. Nah, tapi Ustaz menurut tadi saya perhatikan lupa menyampaikan bahwa Ustaz kita begini-begini sampai jam sekian, 20 menit sebelum suruh kita berdiskusi misalnya. Nah ini tolong untuk yang akan datang, Ustaz Nur tolong kita sebagai moderator untuk menyampaikan hal-hal yang sehingga nyaman kita semua. Ini saja komentar saya. Pertama, innamal a'malu binniyat tadi, niatnya udah salah. Yang kedua, banyak yang ujub dan riya. Mohon komentar dari Ustaz. Ujub, riya, ya. Bukan sombong ya. Kalau Ya. sekarang orang sering mengatakan orang itu sombong padahal dia sebenarnya lebih sombong lagi. Ya. Cuma sering sekali orang mengatakan orang ini kejelekan zaman sekarang, bukan kebaikan. Ada misalnya enggak negur sedikit, sombongnya dia itu. Padahal definisi sombong itu, ya, pertama dia tidak patuh pada perintah Allah. Yang kedua dia merasa lebih tinggi daripada makhluk lain. Itulah iblis yang dikatakan sombong. Tidak mau menurut perintah Allah. Tapi baru sekedar misalnya mungkin dia sakit ini, sakit itu, enggak negur, dikatakan sombong. Jadi saya mengatakan kalau orang itu mengatakan orang ini sombong, ternyata dia yang mungkin sombong juga. Nah itu masalah riya, ujub, dan niat kita tadi. Terima kasih. Jadi yang ditanyakan yang pertama mengenai masalah niat. Emang niat ini datangnya itu dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi Muhammad, hadisnya panjang bukannya innamal a'malu binniyat sampai innamal a'malu binniyat terus sampai panjang dia kayak banyak bahas. Nah di sini niat ini dikatakan sama Nabi Muhammad, amalan itu tergantung dengan niat. Ini amalan kita tergantung dengan niat. Jadi kalau seandainya kita amalan tadi yang nak kita lakukan niatnya bagus, insya Allah amalnya juga menjadi bagus. Tapi kalau seandainya niatnya tadi itu salah, maka amalannya juga ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, seperti ujub tadi itu. Seperti ujub. Jadi
ada hadis Nabi Muhammad yang sangat panjang, ini singkat baik mengenai ujub. Ujub itu kan salah sikok penyakit hati. Ujub itu salah sikok penyakit hati. Dalam kitab itu hadisnya panjang, itu ini kan oleh Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad itu mengatakan setiap langit-langit itu ada malaikat-malaikatnya. Dan amalan kita ini itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan ke Allah. Ada amalan manusia yang tidak pacak tembus ke langit yang pertama, tidak tembus dia. Langsung mental amalan tadi itu. Yang ada lagi amalan tembus langit yang ke pertama, kedua, sampai ada lagi ketiga. Ada yang tidak ada, ini ada yang kedua mental, ada yang ketiga mental, ada yang keempat mental, ada yang kelima mental. Itu hadisnya panjang. Kalau nak nawi hadisnya tertulis dalam kitab ada Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kita sering-sering baca. Jadi kita tahu. Sering-sering baca. Oh, Ustadz ini ngomong ini. Buka kitabnya. Benar. Janganlah sekali-sekali kita ini kadang-kadang kakek. Makanya kadang-kadang ada uang itu masalah niat juga nih. Ayahku nak niat hadir majlis taklim. Apa niatnya dia? Bukan nak dengan mendapatkan ilmu. Cuman niatnya apa? Kalau ustadz itu salah, aku bantah. Niat dia tadi itu. Kalau aku ada majelis taklim, niat ustadz itu salah, aku bantah. Ini niat tidak benar. Maka dapatnya tidak benar juga. Tapi kalau seandainya dia niatnya benar, aku nak hadir majelis taklim karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kebodohan, mencari ilmu akhirat, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus ada lagi amalan yang sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat itu memuji amalan ini. Memuji amalan tersebut. Oh, Masya Allah, ini amal wong ini. Sampai-sampai udah masuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngomong apa? Dalam hadis itu Allah ngomong apa? Para malaikat-malaikatku, kalian itu tidak tahu di jero isi hatinya, tidak tahu. Di jero isi hatinya itu tidak tahu. Yang tahu ini cuma aku. Kenapa? Dia ini saat beribadah nak dikatakan wong baik. Saat ibadah nak dikatakan wong baik. Ujub tadi itu. Ujub. Ya Allah, ngapo aku masukkan ke dalam neraka? Kan aku kan meninggal dalam waktu perang. Membela agamanya Allah. Iya kata Allah. Tapi kau dalam hatinya nak dikatakan kau tuh wong yang pemberani. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini daripada sifat ujub. Maka daripada itu kita dengan niat tadi luruskan niat. Karena niat ini juga membantu daripada maka dikatakan sama Nabi Muhammad, niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya seseorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Mudah-mudahan insyaallah dipahami dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Cukup Pak Ustaz. Baiklah ibu-ibu, bapak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih ada. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan ceramah Pak Ustadz itulah. Tadi pertama mengenai tongkat ya. Apa? Pertama mengenai tongkat yang kita bicarakan nih. Tongkat Nabi Musa. Tongkat dia. Itu kan untuk mengingat mati kan. Kenapa zaman sekarang ini para ulama sudah galak lagi pakai tongkat itu. Apa? Para ulama sekarang itu ngapa lagi dah galak lagi pakai tongkat. Tidak mau lagi pakai tongkat. Ada yang maki banyak yang maki. Itu pertanyaannya. Kedua, itu mengenai ilmu dan harta Uang yang banyak ilmu kan, itu bisa mengatur harta kan. Iya, 4 iko tadi itu. Nasanya 4 iko. Yang pertama untuk ulama, yang kedua untuk umaro, yang ketiga untuk uang kaya berharta, yang ketahi untuk uang miskin. 4 iko yang tertulis. Ini masalahnya sekarang ini uang yang punya ilmu, banyak ilmu, apalagi dia punya ilmu agama, tapi masih bermaksiat kepada Allah.
Ya tadi kan sudah Anda jelaskan, maka di awalnya sudah jelas ulama itu yang begini sudah jelaskan. Jadi itu sudah ada ini. Iya, ulama kan ada ulama yang khair, ada ulama su, kan sudah jelaskan kalau. Jadi ini ditanyakan apa penyebabnya Pak Ustadz. Dia ahli agama segala macam, tapi masih galak. Ngeragas kalau bahasa Jawa ngeragas sama harto, atau kalau bahasa Palembangnya apa geragas? Serakah itu. Serakah tama. Masih galak tama. Iya, serak tama. Iya tama, dengan bukan hartonya, nak dimeknya itu. Ya, betul. Ini ngapo? Ya, berarti termasuk ulama yang tidak bagus, ulama su kan tadi, ya begitu. Nah sekarang nih kita ini macam ini, misalkan ada ustadz, emang ya kita dari kita dewe, misalkan ada, makan juga tahu ada ustadz yang baik, ada yang tidak baik. Ustadz yang baik, kamu nak nganjuk aku seberapanya, alhamdulillah, dinjuk uang rezeki, tak boleh ditolak, terima, kan begitu. Nah kalau seandainya yang tidak baik ini seperti yang dikatakan Pak Haji, nah Betarib, kau ngundang aku 5 juta, 10 juta lewat asisten. Nah ini yang tidak bagus, yang jual agama. Nah sekarang kita yang harus kita peloi yang mana? Ya ulama yang bagus, ulama yang baik. Dan kita juga kita pikirkan, kadang-kadang kan ada ulama nih ya maaf ngomong, tidak punya gawe. Kan ustadz ini kadang-kadang ada, makanya kalau anak pribadi meloi pendapat Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Kul min kasbik wala ta'kul min dinik. Makanlah dari jerih payah. Jangan makan dari hasil agama. Anak kalau ceramah dinjau uang duit, alhamdulillah. Tidak dinjau uang duit juga syukur lah, tidak apa-apa. Aku ada duit. Aku berbisnis. Bisnis apa? Obat kuat. Lah itu apa nak gitu, yang penting halal. Aku bisnis cincin. Ada bisnis, ada bisa apapun aku bisniskan. Nah, ini pendapat Sayyidina Umar, makanlah dari jerih payah, jangan makan dari hasil agama. Tapi nak kita jingok dulu ustadznya. Kalau seandainya ustadz nak ketik gawean misalkan, ya wajah benjuk, punya anak bini juga. Kan dia mungkin kesini kan maki apa, capek mungkin. Cuman dia tidak salahnya dia kalau dia narib itu salah. Man kita nak nganjuk berapa ya terserah. Alhamdulillah kita nganjuk dia juga dibalas sama Allah. Nganjuk ulama dibalas sama Allah. Maka nganjuk tahu tadi. Yasfa'ul yaumal qiyamah salasah. Kata Nabi Muhammad yang bisa nganjuk syafaat pertolongan di hari kiamat ada 3. Siapa yang pertama? Nabi. Yang kedua ulama. Nah kalau kita ada ulama kita ulungin duit, senang tak dia? Kaget di hari kiamat, oh Pak Haji kau nih dulu galak ngolongnya ke duit, sini melok aku. Lemah dah. Cuma itulah kira-kira jadi itu ya, wallahu a'lam bishawab ya khair. Baiklah Pak Ustadz, Masya Allah luar biasa karena waktu sudah masuk syuruk. Oleh karena itu, syukran Ustadz. Bisa ditutup dengan doa kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighna biha al-ghasal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ila khairi malana wa ila sa'adati ajalana. Allahumma yassir lana umurana ma'arraha liqulubina wa abdanina wa salamah wa afiyah fi dinina dunyana. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil ahwalana wa ahwal muslimatul hal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.